کسی سینئر ایکٹر نے کوئی ٹف ٹائم دیا کسی ڈائریکٹر کے ساتھ؟ کوئی نہ کوئی مسئلے تو ہوتے ہیں، انسان جب زندہ رہتا ہے تو مسئلے ہی مسئلے ہوتے ہیں. نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہوئے. ماشاءاللہ. بہت اسموتھ تھا سب کچھ. بس تھوڑا سا میرے لیے اس لیے ٹف ہوتا تھا کہ میں نے کیونکہ شادی کے بعد کام شروع کیا، بچیاں میری بہت چھوٹی تھیں، میں اسکول میں ٹیچ بھی کر رہی تھی، تو میرے لیے بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتا تھا. کیونکہ دن میں میں اسکول جاتی تھی، شام میں میری شوٹ ہوتی تھی، تو پھر ٹی وی جاتی تھی، بچے بھی ساتھ جاتے تھے، سب ساتھ جاتے تھے، صحیح. ہسبینڈ بھی سب ساتھ ہوتے تھے. تو مگر یہ کہ ظاہر گھر والوں کی سپورٹ تھی، ہسبینڈ کی سپورٹ تھی، ماشاءاللہ. اس وجہ سے مجھے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوا، مسئلہ اچھا، نہیں ہوا. آپ کے جو ہسبینڈ ہیں دے آر ویری سپورٹیو. اب ہم نے دیکھا ہے لوگ براڈ مائنڈیڈ ہو گئے ہیں، دے آر اوکے ود اٹ. لیکن جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو یہ جو سپورٹ آپ کو ہسبینڈ کی طرف سے ملی یہ کتنی چارمنگ ہوگی اس ٹائم؟ لائک آپ ایک ایگزامپل بنی ہوں گی فیملی کے لیے. تو یہ کس طرح سے آپ نے ہسبینڈ کو کنونس کیا، یا ہی واز آلویز بینگ سپورٹیو ٹو یو؟ نہیں، مجھے کنونس کرنا نہیں پڑا، ہی واز سپورٹیو. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ٹیلنٹ ہے تو اس کو کیوں انسان روکے. مطلب یہ مطلب تو نہیں ہے ہسبینڈ ہونے کا کہ میں بالکل ہی آپ کے سب کچھ دبا دوں جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے. تو اللہ کا شکر ہے، از ویری انڈرسٹینڈنگ. اور بلکہ انہوں نے میرے لیے اسٹینڈ لیا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے گھر میں مجھ سے پہلے کبھی کوئی شوبز میں نہیں تھا. تو جب میں آئی تو وہ میرے خیال سے اس وقت تھوڑا سا ٹیبو بھی تھا، اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو جو میرے ان لاز تھے ان کو تھوڑی سی شروع میں پرابلم ہوئی، ان کو ایک دم سے اچھا نہیں لگا کہ ہماری بہو جو ہے اچانک ٹی وی پہ آ گئی. اور وہاں اس وقت تو ایک ہی چینل ہوتا تھا، جب رات کو ڈرامہ چلا اگلے دن صبح کو میں ایوری بڈی نیو می. تو اچھا، ماشاءاللہ. مجھے کچھ ایفرٹ نہیں کرنی پڑی. تو وہ اس لیے ایک دم سے سب کو پتہ چل گیا، تو اس وجہ سے ان لاز نے کبھی فخر سے بتایا کہ یہ ہماری بہو ہے؟ شروع میں تو ان کو کافی پرابلم تھی، تو اچھا. انہوں نے پہلے کہا کہ یہ کیوں کیا ہے یہ کام، یہ وہ. پھر میرے ہسبینڈ نے ان کا اسٹینڈ لیا، ان کو سارا سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھ لیا کچھ عرصے کے بعد تو پھر انہوں نے مجھ سے اظہار تو اس بات کا نہیں کیا، مگر میں نے نوٹس کیا کہ وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہی تھیں کہ یہ ہے میری بہو لیلا زبیری. کتنا وہ خوشی محسوس ہوتی ہے نا اس وقت. خوسا صاحب، آپ مطلب اگر میں آپ کی بات کروں، آپ گورنر بھی رہے، آپ اٹارنی جنرل فار پاکستان، آپ ہمیشہ کہتے ہیں فار پاکستان کہنا ہے، آف پاکستان نہیں کہنا، آپ وہ بھی رہے، آپ ایم این اے بھی ہیں، آپ کے گھر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، وہ ہاؤس اریسٹ بھی ہوئیں. اتنی زیادہ یہ جو عہدے آپ کو ملے، کامیابیاں ملیں، اور آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں، کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں ان کامیابیوں کو؟ وہ پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، یو آر این امیزنگ پرسن. ایک طرف آپ نے بچھا لیا شوبز کے لوگ جو ماشاء اللہ، اور دوسری طرف آپ نے عین اس کا متبادل ان کو سوال ان کی مطابق کرتی ہیں. اور لیکن یہ بتاؤں، ایک صبیہ خانم ایک مووی میں کام کر رہی تھی، وہ پنجابی کی فلم تھی اس کی، اور اسی طرح آپ کی طرح ماشاءاللہ تعریفیں جس طرح ان کی اور میری کر رہی ہو، تو انہوں نے کیا اتنی نہ سٹ کے میں تلک جاواں، اتنی تو اتنی تعریفیں نہ کرو گے. لیکن سر بنتی ہے، آپ کی بھی بنتی ہے اور لیلا زبیری صاحبہ کی بھی بنتی ہے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو، بالکل میرے گھر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کبھی وہ گورنر ہاؤس ہوتا ہے اور کبھی وہ جیل بن جاتی ہے، اب یہ بن جاتا ہے. یہ تو ہمارا بدقسمتی سے کلچر ہے. ایک دن پرائم منسٹر ہوتی ہے یا ہوتا ہے، دوسرے دن وہ جیل میں ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ چیز بہت نامناسب ہے. اب تو خیر آپ نے کر دیا کہ تا حیات آپ کی باز پرس نہیں ہو سکے گی، لیکن ان کا کوئی تحفظ نہیں ہے جو وزیر اعظم یا پہلے صدور رہتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب کا میں نے ان کا آخری کیس میں نے ضمانت کروائی، تو وہ ہم سرائکی بولتے ہیں، جو بلوچ سندھ کے بھی ہیں نا، زرداری صاحب بلوچ ہیں سندھ سے، تو ہم جو پنجاب میں ہوتے ہیں تو ہم سرائکی تو مجھے کہنے لگے وہ تو زیادہ خوش نہ تھی
या मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस होना या जेल होना हाली प्राइम मिनिस्टर हाउस दी वजन दी बारी नहीं आई हाली तो मैं कुछ छुड़े दे कहीं नहीं। वही हुआ जब हम उसका मुचलका आखिरी दाखिल करवाया तो एक और BMW का केस बना के उन पे फिर रिहाई की बजाय फिर दोबारा जेल में डाल दिया गया। जहाँ तक मेरे करियर का ताल्लुक है मैंने तो ये ज़ेरो बम सारे देखे, सब कुछ डंडे भी खाए हैं, सर भी फड़वाया है। आप पे एक FIR रहती थी वो भी हो गई पूरी लाइफ में। खोसा साहब पे कभी FIR नहीं हुई, खान साहब के दौर में आके खोसा साहब के ऊपर FIR भी होगी तो सारे शौक एक तरह से पूरे हो गए, सारे ओहदे एंजॉय कर लिए, टेररिस्ट भी बन गए। वो मैंने तो कहा था कि जब मैंने कहा मेरे पास वो मुचलका उसने लिखा कि 5,000 मैंने कहा मेरे पास 5,000 नहीं है, जेल भेज दो मुझे। तो जेल किसने भेजना था, 5,000 किसी ने उठा के दे दिए। वो बस सारे ओहदे हो गए। किसी सीनियर एक्टर ने कोई टफ टाइम दिया, किसी डायरेक्टर के साथ कोई ना कोई मसले तो होते हैं, इंसान जब जिंदा रहता है तो मसले ही मसले होते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ कोई ऐसे मसले नहीं हुए, माशाल्लाह बहुत स्मूथ था सब कुछ। बस थोड़ा सा मेरे लिए इसलिए टफ होता था कि मैंने क्योंकि शादी के बाद काम शुरू किया, बच्चियां मेरी बहुत छोटी थीं, मैं स्कूल में टीच भी कर रही थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता था क्योंकि दिन में मैं स्कूल जाती थी, शाम में मेरी शूट होती थी तो फिर TV जाती थी, बच्चे भी साथ जाते थे, सब साथ जाते थे सही हस्बैंड भी सब साथ होते थे। तो मगर ये कि ज़ाहिर घर वालों की सपोर्ट थी, हस्बैंड की सपोर्ट थी, माशाल्लाह, इस वजह से मुझे कोई इतना इशू नहीं हुआ, अच्छा, मसला नहीं हुआ। आपके जो हस्बैंड हैं दे आर वेरी सपोर्टिव। अब हमने देखा है लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, दे आर ओके विद इट, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया तो ये जो सपोर्ट आपको हस्बैंड की तरफ से मिली ये कितनी चार्मिंग होगी उस टाइम, लाइक आप एक एग्जाम्पल बनी होंगी फैमिली के लिए, तो ये किस तरह से आपने हस्बैंड को कन्विंस किया या ही वॉज ऑलवेज बीइंग सपोर्टिव टू यू? नहीं, मुझे कन्विंस करना नहीं पड़ा, ही वॉज सपोर्टिव। और उनका ये कहना था कि अगर टैलेंट है तो उसको क्यों इंसान रोके। मतलब ये मतलब तो नहीं है हस्बैंड होने का कि मैं बिल्कुल ही आपके सब कुछ दबा दूँ जो आपके अंदर टैलेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है, इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, और बल्कि उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया अपने घर वालों के साथ भी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे घर में मुझसे पहले कभी कोई शोबिज़ में नहीं था। तो जब मैं आई तो वो मेरे ख्याल से उस वक्त थोड़ा सा टैबू भी था, इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो जो मेरे इन-लॉज़ थे उनको थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम हुई, उनको एकदम से अच्छा नहीं लगा कि हमारी बहू जो है अचानक TV पे आ गई। और वहाँ उस वक्त तो एक ही चैनल होता था, जब रात को ड्रामा चला अगले दिन सुबह को मैं एवरीबडी न्यू मी तो अच्छा, माशाल्लाह, मुझे कुछ एफर्ट नहीं करनी पड़ी। तो वो इसलिए एकदम से सबको पता चल गया, तो इस वजह से इन लॉज ने कभी फखर से बताया कि ये हमारी बहू है? शुरू में तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो अच्छा, उन्होंने पहले कहा कि ये क्यों किया है ये काम, ये वो। फिर मेरे हस्बैंड ने उनका किसी सीनियर एक्टर ने कोई टफ टाइम दिया, किसी डायरेक्टर के साथ कोई ना कोई मसले तो होते हैं, इंसान जब जिंदा रहता है तो मसले ही मसले होते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ कोई ऐसे मसले नहीं हुए, माशाल्लाह, बहुत स्मूथ था सब कुछ। बस थोड़ा सा मेरे लिए इसलिए टफ होता था कि मैंने क्योंकि शादी के बाद काम शुरू किया, बच्चियां मेरी बहुत छोटी थीं, मैं स्कूल में टीच भी कर रही थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता था क्योंकि दिन में मैं स्कूल जाती थी, शाम में मेरी शूट होती थी तो फिर TV जाती थी, बच्चे भी साथ जाते थे, सब साथ जाते थे सही, हस्बैंड भी सब साथ होते थे। तो मगर ये कि ज़ाहिर घर वालों की सपोर्ट थी, हस्बैंड की सपोर्ट थी, माशाल्लाह, इस वजह से मुझे कोई इतना इशू नहीं हुआ, अच्छा, मसला नहीं हुआ। आपके जो हस्बैंड हैं दे आर वेरी सपोर्टिव। अब हमने देखा है लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, दे आर ओके विद इट, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया तो ये जो सपोर्ट आपको हस्बैंड की तरफ से मिली ये कितनी चार्मिंग होगी उस टाइम, लाइक आप एक एग्जाम्पल बनी होंगी फैमिली के लिए, तो ये किस तरह से आपने हस्बैंड को कन्विंस किया या ही वॉज ऑलवेज बीइंग सपोर्टिव टू यू? नहीं, मुझे कन्विंस करना नहीं पड़ा, ही वॉज सपोर्टिव। और उनका ये कहना था कि अगर टैलेंट है तो उसको क्यों इंसान रोके। मतलब ये मतलब तो नहीं है हस्बैंड होने का कि मैं बिल्कुल ही आपके सब कुछ दबा दूँ जो आपके अंदर टैलेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है, इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, और बल्कि उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया अपने घर वालों के साथ भी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे घर में मुझसे पहले कभी कोई शोबिज़ में नहीं था। तो जब मैं आई तो वो मेरे ख्याल से उस वक्त थोड़ा सा टैबू भी था, इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। तो जो मेरे इन-लॉज़ थे उनको थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम हुई, उनको एकदम से अच्छा नहीं लगा कि हमारी बहू जो है अचानक TV पे आ गई। और वहाँ उस वक्त तो एक ही चैनल होता था, जब रात को ड्रामा चला अगले दिन सुबह को मैं
everybody knew me تو اچھا ماشاءاللہ. مجھے کچھ ایفرٹ نہیں کرنی پڑی تو وہ اس لیے ایک دم سے سب کو پتہ چل گیا تو اس وجہ سے ان لاز نے کبھی فخر سے بتایا کہ یہ ہماری بہو ہے؟ شروع میں تو ان کو کافی پرابلم تھی تو اچھا. انہوں نے پہلے کہا کہ یہ کیوں کیا ہے یہ کام یہ وہ. پھر میرے ہسبینڈ نے ان